સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ ભજો સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજો સ્વામિનારાયણ હે સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ ભજો સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજો સ્વામિનારાયણ હે સ્વામિનારાયણ ભજો સ્વામિનારાયણ मला कलड़ी ने पेरी छे चाखलड़ी धीरे धीरे पगला धरता रे ધીરે ધીરે પગલા ધરતા રે हाथ माला कलड़ी ने पेरी छे चाखलड़ी धीरे धीरे पगला धरता रे त्रिभुवन आनंद करता रे मारो नाथ पधार्या रे નાથ પધાર્યા મારો નાથ પધાર્યા નાથ પધાર્યા રે ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે શેરી વાડીને મેં તો સજ કરી છે વેર્યા છે ફૂલડા ફરતા રે તો વેર્યા છે ફૂલડા ફરતા રે શેરી વાડીને મેં તો સજ કરી છે વેર્યા છે ફૂલડા ફરતા રે ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે નાથ પધાર્યા મારો નાથ પધાર્યા નાથ પધાર્યા રે ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે હસતા રમતા હેત રે વધારતા હરિજન નામન હરતા રે હરિજન નામન હરતા રે હસતા રમતા હેત રે વધારતા હરિજન નામન હરતા રે ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે નાથ પધાર્યા મારો નાથ પધાર્યા
નાથ પધાર્યા રે ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે પ્રેમાનંદનો પ્રાણ જીવન ધન્ય રાણી રાધાનો ભરતા રે મારો રાણી રાધાનો ભરતા રે પ્રેમાનંદનો પ્રાણ જીવન ધન્ય રાણી રાધાનો ભરતા રે ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે નાથ પધાર્યા મારો નાથ પધાર્યા નાથ પધાર્યા રે ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે મારો નાથ પધાર્યા રે પધાર્યા રે નાથ પધાર્યા રે પધાર્યા રે નાથ પધાર્યા રે પધાર્યા રે નાથ પધાર્યા રે રૂડુ સ્વામી નારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ સ્વામી નારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ એ વળી કરતા ઘરનું કામ ઘડી ન વિસારીએ વળી કરતા ઘરનું કામ ઘડી ન વિસારીએ એ રૂડુ સ્વામી નારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ સ્વામી નારાયણ નામ નિત્ય સંભાળીએ બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય બોલો નરનારાયણ દેવની જય લક્ષ્મી નારાયણ દેવની બોલીએ સ્વામી नारायण स्वामी नारायण सभी भक्तों को नम्र निवेदन है वक्ता महोदय से अपने स्थान पे आ रहे हैं सभी हरिभक्तों तालियों के वादन के साथ उनका स्वागत कीजिए आइए गुरुजी पूज्य वक्ता महोदय श्री पुराणी स्वामी विष्णु प्रसाद दास जी पोते आवी पोताનું સ્થાન ગ્રહણ કરે અને ભુજથી આવેલા અમારે અંજારથી परम पूज्य शास्त्री स्वामी सुखदेव प्रकाश दासजी स्वामी साथे आवेला परमेश्वर स्वरूप दासजी स्वामी स्वामी हरिचरण दासजी स्वामी स्वामी रघुवीर चरण दासजी स्वामी स्वामी सत्यनारायण दासजी स्वामी स्वामी सदगुरु स्वामी स्वरूपानंद दासजी स्वामी सभी संतों को तालियों के वादन के साथ स्वागत कीजिए। व्यास आसन पे पूज्य गुरुजी स्थान ग्रहण कर रहे हैं। एक बार तालियों के नाद के साथ पूज्य गुरुजी का स्वागत। अब हमें आपको एक निवेदन है, ये जो कथा का आरंभ करने के लिए जा रहे वही उसमें ये जो कथा है, ये कथा घाटकोपर सत्संग समाज, कजबुज सत्संग समाज, नडियाद सत्संग समाज और इंदौर सत्संग समाज की ओर से एक कथा का आयोजन किया गया है। तो एक बार वही सत्संग समाज को तालियों के नाद के साथ बधाई कर लेते। अब दीप प्रागट्य के लिए जिनका नाम मैं यहाँ से घोषित करूँ वही हरिभक्त स्टेज पर आइए और संतों के साथ में अपना दीप प्रागट्य करने के लिए और जा रहे हैं। तो परम भगवदीय नारायण भाई हरजी भाई भवानी इंदौर और परम भगवदीय महेंद्र भाई मावानी घाटकोपर दोनों हरिभक्त स्टेज पर आइए और साथ में जिन संतों का जो मैंने नाम लिया है कोठारी शास्त्री स्वामी सुखदेव स्वरूप दास जी स्वामी, परमेश्वर दास जी स्वामी और कृष्ण चरण दास जी स्वामी और रघुवीर चरण दास जी स्वामी
और सत्य स्वरूप दास जी स्वामी और सदगुरु स्वामी स्वरूप दास जी स्वामी, इन संतों के कड़ कमरों द्वारा दीप प्रागट्य हो रहा है। आप तालियों के नाद के साथ उसको बधाने का है। पंडित जी एक साइड में रहिए, आओ आइए, श्लोक बोलिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्यग्निरजायत अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। तालियों के वादन के साथ दीप प्रगट्य को बधाइए। अब मैं घोषित कर रहा हूँ पोथी पूजन के लिए अपने दर्शन भगत आइए, भगत परिवार के नवयुवान है और सभी दर्शन को एक बार तालियों के साथ आइए। बोदेव पोथी पूजन। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादस्य वा मारुतः पृश्निमातरः सुवञ्जावानो विदथे खुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसाघमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाविर्जजतराः स्थिरैरङ्गैतिष्ठो गुंसस्तनो वृभ्यसे महि देवहितं जदायुः। हरिः ओम। बोलो लक्ष्मी नारायण देव। वक्ता श्रीना पूजन माटे जे हरिभक्तों ने आवत करो ये हरिभक्तो आवे। कांतिभाई भवानी इंदौर, हरेशभाई मावानी घाटकोपर आओ। ત્યાર પછી સંતોના પૂજન માટે જે હરિભક્તોને આવત કરો એ હરિભક્તો તત્વે સ્ટેજ પર આવે। બોલો લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય। કાંતિભાઈ ભવાની બોલો નરનારાયણ દેવની જય। પૂજ્ય સંતોના પૂજન માટે જેમને આવત કર્યો હરિભક્તો આવે। કિશોરભાઈ ભગત, ગોપાલભાઈ ધનજીભાઈ સાકલા, ગોવિંદભાઈ જયંતભાઈ વ્યાસ, હરેશભાઈ જેસાની, હરેશભાઈ પટેલ, નરેશભાઈ પટેલ ઘાટકોપર। અહીંયા સંતોનું પૂજન કરવાનું છે। જે નામ બોલો એ સદગુરુ શાસ્ત્રી સ્વામી સુખદેવ પ્રસાદ દાદી સ્વામીનું સન્માન કરે। આવો સંતોના પૂજનમાં। બોલો નરનારાયણ દેવ કી।
પરમેશ્વર સ્વામી, ગોપાલભાઈ, ગોવિંદભાઈ, જયંતભાઈ વ્યાસ, હરેશભાઈ જેસાની, હરેશભાઈ પટેલ, નરેશભાઈ પટેલ વગેરે. બહુદેવો આરતીની તૈયારી કરે. બહેનોના વિભાગની અંદર બહેનોના વિભાગમાં 4 હાર મોકલો. સાંયોગી માતાઓને યજમાન પરિવારના બહેનો અમારે લીલાબેન અને સાવિત્રીબેન બંને બહેનો સાંયોગી બહેનોનું પુષ્પમાળ પહેરાવી સ્વાગત કરશે. સાંયોગી માતાઓ માટે લીલાબેન અને સાવિત્રીબેન એમનું સન્માન કરે. સાંયોગી માતાઓનું બહેનોના વિભાગમાં પણ આરતી મોકલજો. જે હરિભક્તોના હું નામ બોલ્યો છું, જેમને સ્વાગત માટે બોલાવ્યા હતા, એ હરિભક્તો સ્ટેજની આગળ આવી જાય અને દર્શન એક જ સ્ટેજ ઉપર આવે. ગંધરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવનની આરતી માટે, વ્યાસજીની આરતી માટે, વક્તા મહોદયશ્રીની આરતી માટે. બાકીના હરિભક્તો સ્ટેજની નીચે ઊભા રહે. નારાયણભાઈ, હરજીભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ અહીંયા નીચે ઊભા રહેજો. બાકી દર્શન ગોળ ઊભા રહેજો. કાંતિભાઈ ભવાની, હરેશભાઈ માવાની, કિશોરભાઈ ભગત, ગોપાલભાઈ, જયંતિભાઈ વ્યાસ, હરેશભાઈ જેસાની, હરેશભાઈ પટેલ, નરેશભાઈ પટેલ વગેરે સ્ટેજની આગળ આવી જાઓ. બહેનોનું સ્વાગત થાય છે. બહેનો તાલીઓથી વધાવો. બોલો લક્ષ્મીનારાયણ દેવ કી, બોલો નરનારાયણ દેવ કી, आज का मंगल धाम की, बोलो गंगा मैया की, कृष्ण भंजन देव की, विघ्न विनायक देव की. आरती माटे हमारे बाबूभाई, भरतभाई, विजयभाई, नारायणभाई, नरोत्तमभाई, मुकेशभाई ये आवे. अरविंदभाई, राजूभाई भवानी, राजूभाई मकानी, धनंजयभाई भिंडे અને જનકભાઈ મહેતા આટલા આરતીમાં આવી. સ્વામિનારાયણ. બહેનોના વિભાગમાં પણ આરતી પહોંચાડે. લીલાબેન, સાવિત્રીબેન, ઇન્દોરથી આવેલા બહેનો, ઘાટકોપર સત્સંગ સમાજના બહેનો સાથે ઊભા રહી અને આરતીનો લાભ લે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु, सहजानंद दयाळु बळवंत नामे चरण सरो जतमारा वंदो कर जोड़ी प्रभु वंदो कर जोड़ी. चरणे शीश धर्याति, चरणे शीश धर्याति दुख ना क्या तोड़िनारा यण नर व्याता दिज गुण तनु द्वारी प्रभु दिज गुण तनु द्वारी. पामर पतिता उदार्या, पामर पतिता उदार्या यगनि नारे नित्या नित्या नौतामा लीला करता अविनाशी
પ્રભુ કરતા અવિનાશે હડસત તીરથ ચરણે હડસત તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પુરુષોત્તમ ઘટનો જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કરમતી છોટી કાળ કરમતી છોટી કુટુંબ સહી હૃદય કરુણા બહુ દે મુક્તાનંદ મુક્તિ મુક્તાનંદ મુક્તિ સુગમ કરે શ્રી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બલવંત બાહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજકેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદરારવિંદે ભવમ ભવામી સહિતમ નમામિ ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. બોલી શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. સર્વે હરિભક્તો બહેનો પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. પરમ કૃપાળુ ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ પવિત્ર ગંગા મૈયાના તટ ઉપર શ્રીમદ ગણંતરાજ સત્સંગી જીવન કથાનો શુભારંભ કરતા પહેલાં મંગલ પ્રવચન માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુની કૃપા, ઘનશ્યામ મહારાજની કૃપા, નરનારાયણ દેવની કૃપાથી આજે યજમાન પરિવાર ખૂબ ભાવ અને ઉમંગથી પોતાના સ્વજનને કથાનો લાભ મળે, ભગવાનની અંદર આ જીવને જોડવા માટેનું જો કોઈ સાધન હોય ને તો એ સંતોના માધ્યમ થકી જ ભગવાનના ચરણાવિંદમાં પહોંચાય છે. એ વાત 100% છે. એમાં પણ વ્યાસગાદી પર બિરાજીને આપણને 7 દિવસ સુધીને ભગવાન શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજના બાલચરિત્રોનું રસપાન આપણને કરાવનાર એવા વિદ્વાન, કર્મનિષ્ઠ અને ભજનિક એવા પુરાણી સ્વામી વિષ્ણુ પ્રસાદ દાસજી સ્વામીને એકવાર તાલીઓથી આપણે વધાવી લઈએ. આપણા પ્રસંગને સ્વભાવને માટે યજમાન પરિવારને આમંત્રણને માન આપી સંતોનો એટલો બધો પ્રવાસ હોય છે કે સંતો ફ્રી નથી હોતા, કારણ કે સત્સંગની પ્રવૃત્તિની અંદર રાત દિવસ વિચરણ કરતા જ હોય છે. એ જ પ્રમાણે અંજારથી પરમ પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી, શાસ્ત્રી સ્વામી સુખદેવ સ્વરૂપદાસજી સ્વામી પોતાના મંડળ સહિત અહીંયા પધાર્યા છે. માટે એકવાર એ સંતોને તાલીઓથી વધાવીએ. અને આપણી આ કથાની અંદર અવિરત સંતોના દર્શનનો લાભ, આશીર્વચનનો લાભ આપણને પ્રાપ્ત સાથે 7 દિવસ સુધી થવાનો છે. લ્યો, અને એમાં પણ વિશેષ છે કે ભુજ મંદિરના ઉપમહંત પૂજ્ય સ્વામી દેવપ્રકાશ દાસજી સ્વામી પણ અહીંયા પધારે છે. એ મોટી વાત છે. લ્યો, આપણા બધાના અહોભાગ્ય કે આવા મોટા સંતોના દર્શનનો લાભ આપણને મળે. એ પણ ગંગા મૈયાની ગોદને કિનારે આવો લાભ ક્યાં મળવાનો? આ તો જેને પુણ્ય હોય અને ભગવાનની કૃપા થઈ હોય અને સંતોના આશીર્વાદ ભળ્યા હોય તો જ આ તીર્થમાં સ્થાનમાં આવી અને કથાનો લાભ મળી શકે છે. બાકી કથાનો લાભ મળતો નથી. ગમે એવી ધન સંપત્તિ હોય પણ ઉદાર ભાવનાથી અને ભગવત કાર્યની માટે પોતાની ધન સંપત્તિનો યોજો કરતા હોય તો એને ત્યાં લક્ષ્મી છે ને અવરિત વહેતી રહે છે. જેમ ગંગાજી વહેતી રહે એમ એમના પરિવારની અંદર પણ ઉત્તર લક્ષ્મી વહેતી જ રહે છે.
એ જ પ્રમાણે વાલા ભક્તો વધુ સમય નહીં લેતા મંગલ ઉદ્બોધન માટે હું કોઠારી સ્વામી સુખદેવ સ્વરૂપદાસજી સ્વામીને આહુત કરું કે આવીએ અને આપ આ સત્સંગને રૂડા આશીર્વાદ આપો સ્વામી, અને આ સત્સંગ ઉત્તરોત્તર અભિવૃદ્ધિને પામે અને આવીને આવી કથાઓ કરતા રહે. એ જ પરિવાર અને આ સત્સંગ સમાજ જે આયોજિત છે એની અંદર ભુજ સત્સંગ સમાજ, ઘાટકોપર સત્સંગ સમાજ, ઇન્દોર સત્સંગ સમાજ અને નડિયાદ સત્સંગ સમાજ દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો આઈએ શાસ્ત્રી સ્વામી સુખદેવ સ્વરૂપદાસજી સ્વામી. લક્ષ્મી નેત્રોત્પલ શ્રી સતત પરિચયાત એસ સંવર્ધમાનો નાભે નારી કરીંખન મધુકર પટલી દત્ત હસ્તાવલંબ અસ્માકં સંપદોઘાન અવિરલ તુલસી દામ સંજાત ભૂમા કાલિંદી કાંતિહારી કલયતુ વપુષા કાલુમા કૈટભાર. દિવ્ય સિંહાસનમાં બિરાજમાન આપણા ઉપાસ્ય દેવ ભગવાન શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, વ્યાસાસન ઉપર બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ સ્વામી વિષ્ણુદાસજી સ્વામી, ઉપસ્થિત આદરણીય સર્વે સંતો, એમાં ઘાટકોપર મંદિરના કોઠારી સ્વામી યોગેશ્વર સ્વામી, અમારી સાથે આવેલા પરમેશ્વર સ્વામી, રઘુવીર સ્વામી, કૃષ્ણચરણ સ્વામી, સદગુણ સ્વામી, સત્ય સ્વરૂપ સ્વામી, ઉપસ્થિત સાંખ્યોગી બહેનો તથા ભગત પરિવાર તથા એમના આમંત્રણને માન આપી અને પધારેલા સર્વે ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. ભગત પરિવાર બહુ ભાગ્યશાળી છે. નારાયણ બાપા, મગનભાઈ અને બાબુભાઈ, એના અંતરમાં કેવો ભાવ ભગવાને ભરી દીધો છે ખબર નહીં. સંતોને તો પોતે આમંત્રણ દઈ અને અહીંયા લઈ આવ્યા, આટલા બધા ભક્તોને સાંખ્યોગી માતાશ્રીઓને પણ લઈ આવ્યા. ગઈકાલે સાંજે અહીંયા જ બેઠા હતા, પૂજ્ય યોગેશ્વર સ્વામી પણ સાથે હતા. સ્વામી, અમે કાલે સાંજે બેઠા હતા ને વાત એમ થઈ, કીધું તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો, તમે યજમાન પદ સ્વીકાર્યું. ત્યારે બંને ભાઈના મુખે એક જ શબ્દ નીકળ્યો કે સ્વામી, આ કથાના યજમાન અમે નથી, આ કથાના યજમાન ભુજ નગરવાસી નરનારાયણ દેવ છે. આ બંને ભાઈની અંદર જે સંપ છે ને એ અદ્ભુત અને દિવ્ય છે. દોડાદોડ મગનભાઈ કરે અને બોર્ડમાં નામ લખાય બાબુભાઈનું, અને છતાંય એના મનમાં કાંઈ ન હોય કે નહીં, અમે જે છીએ એ અમારા માતા પિતાના કારણે છે. અને આ બંને ભાઈના દંપતી એટલે કે એમના ઘરવાળા સાવિત્રીબેન અને લીલાબેન એ પણ બહુ ભાગ્યશાળી છે કે આવા સ્થાનની અંદર ગંગાના કિનારે જ્યાં અનેક ઋષિ મુનિઓ તપશ્ચર્યા કરે છે દિવ્ય રૂપે, અને મા ગંગાના ગોદમાં બેસી અને પરમાત્માના દિવ્ય ચરિત્રનું શ્રવણ કરવા માટે આજે આપણે અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ. પૂજ્ય વક્તા મોદીશ્રી પણ એટલા ને એટલા પવિત્ર છે. સ્વામી, અમે વડતાલ હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કરવા માટે ગયા ને તમારા ગુરુ કૃષ્ણ જીવનદાસજી સ્વામી, અથાણાવાળા સ્વામી, અમે એના દર્શન કરેલા. અને હરિકૃષ્ણ મહારાજની આગળ બેસી અને માળા જ કરતા હોય એ સ્વામીના અમે પ્રત્યક્ષ દર્શન કરેલા. અને સ્વામીના ચહેરા ઉપર એટલું તેજ, જાણે સાક્ષાત ભગવાન એમના હૃદયમાં વસેલા હોય ને, આવું તેજ પૂજ્ય કૃષ્ણજીવનદાસજીમાં હતું. અને એને એ ભજનનો વારસો આપ સાચવ્યો છે. અને આવા ભજનિક સાધુ કથા સાંભળાવે ને, એમાં વાલા ભક્તજનો બહુ જ આપણે સત્સંગની અંદર ઉત્તમ અને પ્રગતિ કરી શકીએ. એટલે સ્થાન પણ ઉત્તમ છે, વક્તા પણ ઉત્તમ છે, શાસ્ત્ર પણ ઉત્તમ છે.
જે ભગવાન સ્વામિનારાયણ મસ્તક ઉપર રાખી અને ગોપીનાથજી મહારાજની પ્રદક્ષિણા કરી હોય અને એક એક શ્લોક સતાનંદ સ્વામી લખે, મહારાજની પાસે પ્રૂફ કરાવે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રૂફ કરેલું એ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્ર એમનું આજે આપણે શ્રવણ કરવા માટે બેઠા છીએ. મારે બહુ ઝાઝી વાત નથી કરવી અને કોઈના મારે વખાણ પણ નથી કરવા. બસ 7 દિવસ સુધી આપણે સત્સંગી જીવનને આપણા હૃદયસ્થ કરીએ, આંખેથી ભગવાનના દર્શન કરી અને ભગવાનના શણગારના દર્શન કરી શકીએ, ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન કરી શકીએ. એમ વાલે ભક્તજનો, સત્સંગી જીવન શાસ્ત્ર આપણે કાનેથી રસપાન કરવાનું છે, કાનેથી આપણા હૃદયમાં ઉતારવાનું છે. એટલે 7 દિવસ સુધી નિર્દોષ બનીને કોઈ પણ ગાઢ સંકલ્પને એક બાજુ મૂકીને, ગાઢ સંકલ્પ થાય તો પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતમાં ઉપાય બતાવ્યો, સ્વામિનારાયણ 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 ઊંચા સાદે એનો મંત્ર જાપ કરીને ગાઢ સંકલ્પને દૂર કરી અને તમને એટલો બધો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે વક્તા મોદી શ્રી જે કથાનું રસપાન કરાવે ને એનું રસપાન આપણે કરવું છે. સ્વામીએ તો ઘણા બધા સત્સંગ સમાજના નામ બોલ્યા. ઇન્દોર સત્સંગ સમાજ, નડિયાદ સત્સંગ સમાજ, પછી ઘાટકોપર સત્સંગ સમાજ, પછી ભુજ સત્સંગ સમાજ, પણ હજી એક સમાજ રહી ગયો, અંગિયા સત્સંગ સમાજ. કેમ ભૂલો ભાઈ, તમારું જન્મસ્થાન, આને ન ભૂલજો બાબુભાઈ. યોગેશ્વર સ્વામી એક એડ કરી દેજો તમે. અંગિયાના મૂળ તો અંગિયાના, એટલે અંગિયા સત્સંગ સમાજ પણ સાથે ભેગો પડે અને એમાં ઘણા બધા અંગિયાના હરિભક્તો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. એટલે બાબુભાઈ અને મગનભાઈ સ્વામી એ દેશથી પર છે. એ અમદાવાદ દેશ કે વડતાલ દેશ એને લાગુ ન પડે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન લાગુ પડે. આ બંને ભાઈ એ વિદેશથી પર છે. એ વડતાલની અંદર પણ એટલી ને એટલી સેવા કરશે અને ભુજમાં પણ એને એટલી સેવા કરશે અને મોટા સંતોના પિયુષ પીધા છે. એટલે એમને સમભાવ છે. આવો ને આવો સમભાવ એને હૃદયમાં હંમેશાને માટે જાગૃત રહે અને આપણા જીવનની અંદર આવા સંતોના આશીષ આપણા જીવનની અંદર ઉતરતા રહે. અને 7 દિવસ સુધી અમે પણ અહીંયા ભલે અમે તો 3 દિવસ રોકાશું, પણ અમને પણ ખૂબ લાભ મળ્યો. થોડા દિવસ પહેલાં અંજાર મંદિરે આવેલા હતા ત્યારે બાબુભાઈ અને મગનભાઈ 2 જણા કહ્યું કે સ્વામી તમારે કથામાં આવવું પડશે. અને તે વખતે જ અમે સંતોએ નક્કી કરી દીધું કે આપણે કથામાં જવું. અને છેલ્લા 2 દિવસ તો ભુજ મંદિરના ઉપમહંત સદગુરુ સ્વામી ભગવત જીવનદાસજી સ્વામી, કોઠારી સ્વામી દેવપ્રકાશ સ્વામી આદિ 7 સંતો પણ એ કથાની અંદર પધારશે. ખૂબ તમને આનંદ અને આશીર્વાદ આપશે અને ભગવાનના ચરણોમાં મા ગંગાના દિવ્ય પાદારવિંદમાં આપણે બેસી અને આપણે કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ. તો આવો વાલા ભક્તજનો, બીજું કોઈ પણ હવે કાર્ય નથી. પૂજ્ય વક્તા મોદેશ્રીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે અમને સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રની અંદર અવગાહન કરાવો. જેમ ગંગાની અંદર ડૂબકી મારીએ ને, ગંગાની અંદર સ્નાન કરીએ, તેમ આપણે એક બીજી ગંગા પણ અહીંયાથી વહેવાની છે 7 દિવસ સુધી. એ ગંગાની અંદર પણ આપણે અવગાહન કરવાનું છે, એ ગંગાની અંદર સ્નાન કરવાનું છે, એ ગંગાની અંદર આપણે આપ્લાવિત થવાનું છે. ત્યારે જ આપણા અંતરના દોષો ટળશે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણ સુધી પહોંચી શકશું. અસ્તુ. સર્વે ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તજનો, બાબુભાઈ અને મગનભાઈ જ્યારે અંજાર આવ્યા ને ત્યારે સ્વામી કે બધા હરિભક્તો માટે માળા અને ગૌમુખી લેતા આવજો. એટલે અમે છેટ અંજારથી માળા અને ગૌમુખી લઈ આવ્યા છીએ. હવે યોગેશ્વર સ્વામી કે એમ આપણે વિતરણ કરીશું. સંતો જ હરિભક્તોને પહેરાયો મારી ઈચ્છા છે. એટલે સરસ મજાની ચંદનની માળા અને ગૌમુખી સંતો લઈ આવ્યા છે. તો આવો, યોગેશ્વર સ્વામી વ્યવસ્થા કરશે એ પ્રમાણે હરિભક્તો સુધી આપણે પહોંચાડીશું. કદાચ કોઈ એવું, ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં. હા,
અમારે કોઠારી શાસ્ત્રી સ્વામી સુખદેવ સ્વરૂપદાસજીની ઈચ્છા છે કે વક્તા મહોદય શ્રી પણ આમાં સહભાગી બને, તો જે વડીલ હરિભક્તોના નામ બોલું એવું આવે તત્વે સ્ટેજ પર અને માળા ગ્રહણ કરે. પરમ ભગવદીય શ્રી નારાયણભાઈ હરજીભાઈ ભવાની ઇન્દોરવાળા, મહેન્દ્રભાઈ ભવાની ઘાટકોપરવાળા, બાબુભાઈ મંજીભાઈ ભગત, મગનભાઈ મંજીભાઈ ભગત, હરેશભાઈ પટેલ, કાંતિભાઈ ભવાની ઇન્દોર, હરેશભાઈ માવાની ઘાટકોપર, કિશોરભાઈ ભગત, ગોવિંદભાઈ ભગત, જયંતભાઈ વ્યાસ, હરેશભાઈ જેસાની, હરેશભાઈ પટેલ, નરેશભાઈ પટેલ, ગોપાલભાઈ ધનજીભાઈ, બાબુ ભરતભાઈ પટેલ, વિજયભાઈ ભગત, નારાયણભાઈ ભગત, નરોત્તમભાઈ પટેલ, મુકેશભાઈ પટેલ, અરવિંદભાઈ પટેલ, રાજુભાઈ ભવાની, રાજુભાઈ મકાની, ધનંજયભાઈ ભીંડે, જનકભાઈ મહેતા, રાજુભાઈ જેસાની, નરેન્દ્રભાઈ સગાલિયા, દિનેશભાઈ પટેલ, બાકીના હરિભક્તોને નીચે આપવામાં આવશે. એઓએ ગૌમુખી અને માળા પ્રાપ્ત કરવાની રહેશે. બિહારીભાઈ પધારે, મણિલાલભાઈ, મહેશભાઈ ઠક્કર, આપણે ભરતભાઈ ઠક્કર, ત્રણેય ઠક્કર ભાઈઓ આવો પધારો. અને બહેનોના વિભાગની અંદર બહેનોને અહીંથી આપવામાં આવે છે. સાંઘિકી માતાઓ દ્વારા એ ગૌમુખી અને માળા પ્રાપ્ત થાય. નરસિંહભાઈ રાવાપરવાળા હોય એ સ્ટેજ પર આવે. નરસિંહભાઈ રાવાપરવાળા. બધા ભક્તો ખૂબ ભાગ્યશાળી છો. સંતોના હાથે તમને ગૌમુખીને માળા પ્રાપ્ત થઈ. લ્યો વિચાર કરો, એકવાર તાલ્યોથી વધાવો આ સંતોને. દેવેશભાઈ આવે અને બે ભગતોના સ્વાગત બાકી છે. ઘાટકોપરવાળા દર્શનભાઈના સસરા વિનોદભાઈ ભગત પણ આવે. ઇન્દોરવાળા દર્શનભાઈ ક્યાં ગયા? હા, એમાં અમારે સુનિલ ભગતનું સ્વાગત બાકી છે. મોતીરામ ભગતનું સ્વાગત બાકી છે. એઓને હાર પહેરાવી, પુષ્પમાળા પહેરાવી એમનું સ્વાગત કરે. સાંઘિકી માતાઓ બાજુ પણ મોકલે, જેથી કરીને બહેનોને પણ પ્રાપ્ત થાય ગૌમુખીને માળા. બે સ્વયંસેવક ભાઈઓ આવે ઇન્દોરવાળા. તમને હા એને પેલા બે ભગત હાર છે ને, આવો રે હા લઈ લો સંતો યાર. આપ હાઈ છે આ પેલા સુનિલ ભગત ને મોતીરામ ભગત, પેલા બેનો માપ સાંઘિકી બેનો નામ સુનિલ ભગત, મોતીરામ ભગત આવો. બહેનોના વિભાગમાં મોકલો. દર્શન આ સ્વામી બાકી રહી કે જેમનું સ્વાગત. મગનભાઈ બહેનો બાજુ લઈ જાય. દર્શન સ્વામી નાર પહેરે. આનંદ સ્વામીનું સ્વાગત. હાર આપજો. હાર હા હા બસ બસ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. કથાના આરંભ બાજુ આપણે જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે માળા અને ગૌમુખીનું વિતરણ જે છે એ કથાને બાદ આપે. જે બાકી રહી ગયા એમને સાંઘિકી બહેનો પાસેથી પ્રાપ્ત કરેલી એવી ગૌમુખીને માળાઓ. એટલે બહેનોના વિભાગમાં અત્યારે થોડી શાંતિ રાખો.
હવે હું પૂજ્ય વક્તા મહોદય શ્રી સદગુરુ પુરાણી સ્વામી વિષ્ણુ પ્રસાદ દાદી સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે આપ મંગલમય કથાનો શુભારંભ કરાવીએ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. બહેનો તાત્કાલિક પોતાનું કાર્ય સમેટી લે. સ્વામિનારાયણ